Good morning, students. Okay, today we are going to solve a new question, that is question number 10, page number 79. Student, this is the first sum of current account. Clear? We have already solved two sums, but those sums were for fluctuating capital system. Clear? But this is about fixed capital system. In question number 10, we will study fixed capital system. So whenever there is a fixed capital system, we have to prepare current account, student. We don't have to prepare capital account. But instead of capital account, we are supposed to prepare current account. Fixed capital account also we can prepare, student, but that is not compulsory. So instead of preparing fixed capital account, you can directly write down capital in balance sheet. Clear? Because in fixed capital, you know that we have to write only opening capital, nothing else, and additional capital if it is given. Okay. So just for one or two entry, we need not to prepare a separate account. So you can directly write capital on liability side of balance sheet. Okay, students, so let's start. Now, first of all, in this question, if you see trial balance carefully, profit and loss account is already given, means the answer of profit and loss account is given. Net profit is readily given. So you need not to prepare trading account, as well as you need not to prepare even profit and loss account. Okay, so two accounts are eliminated. So you have to prepare only remaining accounts. Remaining accounts are first you have to prepare profit and loss appropriation account. Then you have to prepare current account of partners. Instead of capital, we will prepare current account. There are two partners, Love and Kush, and the balance sheet. Okay, so three things you have to prepare, student. P&L Appro, current account, as well as balance sheet. Okay, so let's start now. First of all, student, let's start with capital. First of all, you should write down the capital, student. Now in this question, capital is fixed. So directly you can write capital in liability side. Okay, so you can give heading like this: fixed capital account. Capital of Love is 1,20,000 and capital of Kush is 80,000. So total capital comes to 2 lakhs. Okay. So after writing capital, we can write the opening balance of current account. કોઈ પણ સમ શરૂ થાય ને સ્ટુડન્ટ એટલે પહેલાં કેપિટલ ડ્રોઈંગ્સ અને જો કરંટ અકાઉન્ટ હોય તો કરંટ અકાઉન્ટની બેલેન્સ, આ ત્રણ વસ્તુ ગોતીને લખી નાખવાની. પહેલું કામ એ કરવાનું, એ ટ્રાયલ બેલેન્સમાં આપેલી જ હોય, બરાબર. પછી બધા એડજસ્ટમેન્ટ્સની એન્ટ્રી કરવાની. ઓકે, એટલે અહીંયા મેં કેપિટલ પહેલાં લાયબિલિટી સાઈડ લખી, કારણ કે હવે ઘણા લોકો પૂછે કે સર આપણને કેમ ખબર પડશે કે એક્ઝામમાં કરંટ અકાઉન્ટનો સમ છે કે કરંટ અકાઉન્ટ નથી બનાવવાનું. ઓકે, તો ટ્રાયલ બેલેન્સમાં તમારે જોવાનું સ્ટુડન્ટ, કરંટ અકાઉન્ટની બેલેન્સ જો આપેલી હોય, કરંટ અકાઉન્ટ એવો વર્ડ આપેલો હોય ટ્રાયલ બેલેન્સમાં, તો સમજી જવાનું કે આ ફિક્સ કેપિટલ સિસ્ટમથી કરવાનો છે. ઓકે, અહીંયા કરંટ અકાઉન્ટ આપેલું છે. ઓકે, એટલે ઓબ્વિયસલી આપણે કરંટ અકાઉન્ટથી સમ કરશું. ઓકે, તો તમારે કેપિટલ અકાઉન્ટ બનાવવાની જરૂર નથી. કેપિટલ સીધી લાયબિલિટીમાં લખી નાખવાની. જ્યારે કરંટ અકાઉન્ટ બનાવવાનું આવે ત્યારે કેપિટલ સીધી લાયબિલિટીમાં લખી નાખવાની. ઇવન એડિશન ઇન કેપિટલ હોય તો બી અહીંયા પ્લસ કરીને તમે બતાવી શકો. ચાલો, તો કેપિટલ લખાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ. પછી આવે છે કરંટ અકાઉન્ટની બેલેન્સ લખી નાખીએ. ચાલો, તો કરંટ અકાઉન્ટના પેજ ઉપર જતા રહીએ. સ્ટુડન્ટ, અહીંયા બે પાર્ટનર છે, લવ અને કુશ. ઓકે, હવે લવ જે છે એની ક્રેડિટ બેલેન્સ છે સ્ટુડન્ટ, અને કુશ જે છે એને ડેબિટ બેલેન્સ છે. ઓકે, એટલે આપણે લવની ઓપનિંગ બેલેન્સ ક્રેડિટ સાઈડ લખશું, બાય બેલેન્સ બ્રોટ ફોરવર્ડ 8,000, અને કુશ જે છે એને ડેબિટ બેલેન્સ છે એટલે એની બેલેન્સ આપણે ડેબિટમાં લખશું. ઓકે, હવે અહીંયા એઝ અ સ્ટુડન્ટ નોટ કરો સ્ટુડન્ટ કે ક્રેડિટ બેલેન્સ એ સારી વસ્તુ છે. એટલે લવની ક્રેડિટ બેલેન્સ છે તો એને
એની ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ મળશે સ્ટુડન્ટ, જો ઇન્ટરેસ્ટ કીધું હોય તો ગણવાનું. જ્યારે કુશની ડેબિટ બેલેન્સ છે તો એ સારું ન કહેવાય. ડેબિટ બેલેન્સ એ પાર્ટનર માટે સારું નથી સ્ટુડન્ટ. ડેબિટ બેલેન્સ મીન્સ કે તમારી ઇન્કમ કરતાં તમારા એક્સપેન્સ વધી ગયા છે, એટલે એ એક નેગેટિવ વસ્તુ કહેવાય. તો ડેબિટ બેલેન્સ જો હોય તો તમારે એની ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ ભરવું પડે. જોઈએ આપણે એડજસ્ટમેન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ જો કાઉન્ટ કરવાનું કહેશે તો કરશું. ચાલો હવે ડ્રોઈંગ્સ લખી નાખો સ્ટુડન્ટ. આ બધું શરૂઆતમાં જ આપેલું છે. ટ્રાયલ બેલેન્સની સ્ટાર્ટિંગમાં જો કેપિટલ ક્રેડિટમાં આપેલી છે, ડ્રોઈંગ્સ ડેબિટમાં છે. ચાલો તો ડ્રોઈંગ્સ ક્યાં લખાય? યસ, ડ્રોઈંગ્સ બી કરંટ અકાઉન્ટમાં જ લખશું, કારણ કે કેપિટલ અકાઉન્ટ તો આપણે બનાવ્યું નથી સ્ટુડન્ટ, એટલે બધું હવે કરંટ અકાઉન્ટમાં જ લખશું. ચલો તો ડ્રોઈંગ્સ અહીંયા આવી જશે, ટુ ડ્રોઈંગ્સ અકાઉન્ટ 40,000 and 12,000. ઓકે, ચાલો હવે બધા એડજસ્ટમેન્ટની એન્ટ્રી કરશું સ્ટુડન્ટ. ચાલો એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 1, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલથી શરૂઆત કરશું. 6% ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ ગણવાનું છે સ્ટુડન્ટ. તો ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ એ પાર્ટનર માટે ઇન્કમ છે. ચાલો તો કરંટ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ એની એન્ટ્રી કરશું. ચાલો ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ, તમે કેપિટલના 6% કાઢો તો લવનું ઇન્ટરેસ્ટ આવશે 7,200 અને કુશનું આવશે 4,800. Okay, now every adjustment has two effects, student. So second effect will be given in, yes, profit and loss appropriation account. પાર્ટનર માટે જે ઇન્કમ હોય ફર્મ માટે એક્સપેન્સ છે, એટલે કરંટ અકાઉન્ટમાં જે એન્ટ્રી આપણે ક્રેડિટ સાઇડ કરશું એ જ એન્ટ્રી P&L એપ્રોમાં ડેબિટ સાઇડ કરશું. ચાલો તો P&L એપ્રોમાં જો ડેબિટ સાઇડ આવી ગયું ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ, બંનેનું આવી ગયું, ટોટલ ઇઝ 12,000. ચાલો ઇટ ઇઝ ડન. હવે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ સ્ટુડન્ટ, નેક્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ છે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ 10%. ચલો ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ જે છે, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગની એન્ટ્રી એની પણ બે ઇફેક્ટ આવશે સ્ટુડન્ટ. એક તો કરંટ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ લખશું, ડ્રોઈંગની બરોબર નીચે આવે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ્સ. ઓકે, તો 10% સ્ટુડન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કર્યું, અને ફર્મ માટે પાર્ટનર માટે એક્સપેન્સ છે પણ ફર્મ માટે ઇન્કમ છે, એટલે P&L એપ્રોમાં આની બીજી ઇફેક્ટ આવશે ક્રેડિટ સાઇડ. ચાલો તો P&L એપ્રોના પેજ ઉપર જુઓ, ક્રેડિટ સાઇડ એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે સ્ટુડન્ટ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ આવી ગયું છે. ચાલો આ બે એડજસ્ટમેન્ટ બહુ કોમન છે સ્ટુડન્ટ, કોઈ પણ સમ એક્ઝામમાં હોય લગભગ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ આ ફ્રિકવન્ટલી આવતા હોય છે, એટલે એને બરોબર યાદ રાખી લો. ચાલો એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 2 સ્ટુડન્ટ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કરંટ અકાઉન્ટ. ચાલો આ એક નવો એડજસ્ટમેન્ટ છે. કરંટ અકાઉન્ટનો આપણો આ પહેલો લોંગ સમ છે સ્ટુડન્ટ. ઓકે, તો કરંટ અકાઉન્ટની જે ઓપનિંગ બેલેન્સ છે સ્ટુડન્ટ, જે આપણે ઓલરેડી લખી છે, જો અહીંયા ગ્રીન કલરથી મેં હાઇલાઇટ કરી છે. ચલો તો કરંટ અકાઉન્ટની ઓપનિંગ બેલેન્સ છે એની ઉપર 10% ઇન્ટરેસ્ટ ગણવાનું છે સ્ટુડન્ટ. પણ અહીંયા પ્રોબ્લેમ એ છે સ્ટુડન્ટ કે એક પાર્ટનરને ક્રેડિટ બેલેન્સ છે, જ્યારે એક પાર્ટનરને ડેબિટ બેલેન્સ છે. ઓકે, હવે કરંટ અકાઉન્ટ અગાઉ આપણે જ્યારે શીખ્યા ત્યારે આપણે જોયું કે ક્રેડિટ બેલેન્સનું ઇન્ટરેસ્ટ હંમેશા ક્રેડિટ સાઇડ જ લખવાનું હોય છે. જેમ કે લવ જે છે એની ક્રેડિટ બેલેન્સ છે અહીંયા 8,000, તો એનું ઇન્ટરેસ્ટ આપણે ક્રેડિટમાં જ લખશું 10%, એટલે 800 આવશે. અને કુશની ડેબિટ બેલેન્સ છે એટલે એનું ઇન્ટરેસ્ટ આપણે ડેબિટમાં લખશું, સેમ સાઇડ લખશું. એટલે જે પાર્ટનરની ક્રેડિટ બેલેન્સ હોય સ્ટુડન્ટ એનું ઇન્ટરેસ્ટ ત્યાં જ લખશું ક્રેડિટમાં જ, કારણ કે એના માટે ઇન્કમ છે, અને ડેબિટ બેલેન્સ જેની છે એની માટે એક્સપેન્સ છે. ઓકે, અને આની બીજી ઇફેક્ટ P&L એપ્રોમાં આવશે, પણ એ ઓપોઝિટ સાઇડ આવશે. એટલે અહીંયા તમે જે ક્રેડિટ સાઇડ લખશો એ એપ્રોમાં એની બીજી ઇફેક્ટ ડેબિટમાં આવશે, ને અહીંયા જે ડેબિટમાં લખશું એની બીજી ઇફેક્ટ ક્રેડિટમાં આવશે. ચાલો પહેલાં આપણે લવથી સ્ટાર્ટ કરીએ સ્ટુડન્ટ. લવની ક્રેડિટ બેલેન્સ છે તો 8,000ના 10% 800. ચાલો તો તમારા સ્ક્રીન ઉપર જુઓ સ્ટુડન્ટ, ક્રેડિટ સાઇડ આપણે એની એફેક્ટ આપી દીધી છે બાય ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કરંટ અકાઉન્ટ. એવી રીતે કુશનું જુઓ સ્ટુડન્ટ, ડેબિટમાં 12,000 છે તો એના બી 10% આપણે કાઢી લીધા, સેમ સાઇડ 1,200. ચાલો તો બંનેની ઇફેક્ટ આવી ગઈ સ્ટુડન્ટ. લવનું ઇન્ટરેસ્ટ બી ગણાઈ ગયું અને કુશનું ઇન્ટરેસ્ટ ગણાઈ ગયું. ક્રેડિટ બેલેન્સનું ઇન્ટરેસ્ટ ક્રેડિટમાં લખવાનું અને ડેબિટનું ડેબિટમાં. પણ એપ્રોમાં ઊંધું થશે સ્ટુડન્ટ, એપ્રોમાં ક્રેડિટ બેલેન્સનું ઇન્ટરેસ્ટ ડેબિટમાં લખાશે, એટલે લવનું ઇન્ટરેસ્ટ જે 800 છે એ એપ્રોમાં ડેબિટ સાઇડ લખાશે, તો કુશનું ઇન્ટરેસ્ટ ક્રેડિટમાં આવશે. ઓકે, ચાલો તો P&L એપ્રોમાં એની બીજી ઇફેક્ટ જોઈ લો. જો લેફ્ટ સાઇડ જો ગ્રીન કલરથી હાઇલાઇટ કર્યું છે સ્ટુડન્ટ મેં, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કરંટ અકાઉન્ટ ઓફ લવ 800,
અથવા તમે એમ બી લખી શકો કે ટુ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ક્રેડિટ બેલેન્સ ઓફ કરંટ અકાઉન્ટ ઓફ લવ. ક્રેડિટ બેલેન્સનું ઇન્ટરેસ્ટ ડેબિટમાં આવે અને ડેબિટ બેલેન્સનું ઇન્ટરેસ્ટ ક્રેડિટમાં આવે. ઓપોઝિટ સાઇડ. P&L એપ્રોમાં સ્ટુડન્ટ ઓપોઝિટ સાઇડ યાદ રાખવાની, બરોબર. કરંટ અકાઉન્ટમાં તમે રાઇટ સાઇડ એન્ટ્રી કરી હોય તો અહીંયા લેફ્ટમાં આવે અને કરંટમાં જો લેફ્ટમાં એન્ટ્રી કરી હોય તો અહીંયા રાઇટ સાઇડ આવશે. ઓકે, ચાલો કરંટ અકાઉન્ટનું ઇન્ટરેસ્ટ બી ગણાઈ ગયું છે એટલે આપણો એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 2 ઓવર. Now student we are in adjustment number 3. Monthly salary of 1800 is outstanding payable to Kush. Okay, now student Kush is a working partner. Kush working partner છે એટલે એને monthly 1800 સ્ટુડન્ટ સેલેરી આપવાની બાકી છે. ચાલો તો આપી દઈએ સ્ટુડન્ટ. આપણે આખા વર્ષની સેલેરી આપવી પડશે કારણ કે ફાઇનલ અકાઉન્ટ આખા વર્ષ માટે બને છે એટલે મંથલી 1800 છે એટલે 1800 ઇન્ટુ 12 કરો એટલે આખા વર્ષની સેલેરી મળી જશે સ્ટુડન્ટ તમને. ચાલો હવે સેલેરીની પહેલી ઇફેક્ટ ક્યાં આવશે? યસ, P&L એપ્રોમાં ડેબિટ, કારણ કે ફર્મ માટે એક્સપેન્સ છે સ્ટુડન્ટ. ચાલો તો ફર્મ ડેબિટ સાઇડ રેકોર્ડ કરશે સેલેરી ઓફ કુશ 21,600 અને એની બીજી ઇફેક્ટ કરંટ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ જો એને એરોથી હાઇલાઇટ કર્યું છે આપણે બાય સેલેરી 21,600. ચલો 1800 ઇન્ટુ 12 કરો એટલે આ ફિગર મળશે તમને. ચલો તો એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 3 પણ પૂરો થયો સ્ટુડન્ટ. હવે આપણો એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 4 આવી ગયા આપણે સ્ટુડન્ટ. લાસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ છે, છેલ્લો સ્ટુડન્ટ. એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 4માં કુશને કમિશન પણ આપવાનું છે સ્ટુડન્ટ. આપણે કુશને સેલેરી તો આપી જ છે. ઇન એડિશન ટુ સેલેરી ઇઝ ઓલ્સો ગેટિંગ 10% કમિશન ઓન ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ. ઓકે, એટલે P&L એપ્રોમાં જે આન્સર આવે સ્ટુડન્ટ એના 10% જેટલું કમિશન આપણે કુશને આપવાનું છે. પણ સ્ટુડન્ટ હજી P&L એપ્રો અકાઉન્ટ આપણે આખું નથી બનાવ્યું, હજી ટોટલ કરવાનો બાકી છે એટલે આ એન્ટ્રી આપણે લાસ્ટમાં કરી શકશું. એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 4ને હમણાં આપણે સ્ટેન્ડ બાયમાં રાખશું કારણ કે પ્રોફિટ જ હજી આપણને ખબર નથી. તો જે પ્રોફિટ આવે એના 10% કમિશન આપવાનું છે કુશને. ઓકે, એટલે પ્રોફિટ તો આપણને આખો સમ પૂરો થશે સ્ટુડન્ટ ત્યારે છેલ્લે ખબર પડશે. એટલે એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 4 જે છે એ આપણે લાસ્ટમાં એન્ડમાં કરશું. હમણાં એને સ્ટેન્ડ બાય સાઈડમાં મૂકી દઈએ. ચાલો એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 4 હમણાં ભૂલી જાઓ, સ્કીપ કરો. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તો બધા એડજસ્ટમેન્ટ પૂરા થઈ ગયા છે. હવે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જે બાકી રહી ગયું છે સ્ટુડન્ટ એની એન્ટ્રી કરી નાખીએ. ચાલો તો ટ્રાયલ બેલેન્સમાં ઉપરથી જોતા જઈએ. ડ્રોઈંગ્સ આવે છે પહેલાં. ચલો તો ડ્રોઈંગ્સ લખાઈ ગયું છે, કેપિટલ લખાઈ ગયું છે, કરંટ અકાઉન્ટ લખાઈ ગયું છે. ચલો તો હવે એની પછી આવે છે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ 80,000. સ્ટુડન્ટ ટ્રાયલ બેલેન્સમાં ક્રેડિટ સાઇડમાં પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ આપ્યું છે એટલે એનો મતલબ એ થયો કે એ નેટ પ્રોફિટ છે સ્ટુડન્ટ. એટલે તમને નેટ પ્રોફિટ તૈયાર આપી દીધો છે સમમાં. તમારે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ હવે બનાવવાની જરૂર નથી એટલે સીધો એ નેટ પ્રોફિટ. હવે તમને ખબર છે સ્ટુડન્ટ કે P&Lનો જે આન્સર હોય P&L એપ્રોમાં શિફ્ટ કરવાનો હોય. બસ તો આપણે P&L એપ્રોના પેજ ઉપર આવી જઈએ જુઓ અને રાઇટ સાઈડ જુઓ પહેલી જ એન્ટ્રી જેને બ્લુ કલરથી મેં હાઇલાઇટ કરી છે સ્ટુડન્ટ બાય નેટ પ્રોફિટ 80,000. બસ તો સીધો P&L એપ્રોમાં ક્રેડિટ સાઇડ લખી નાખો. ઓકે, ચાલો તો P&Lમાંથી આપણે એને અહીંયા શિફ્ટ કર્યો. ચાલો પછી આવે છે સ્ટુડન્ટ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. ક્લોઝિંગ સ્ટોક ટ્રાયલ બેલેન્સમાં હોય તો એની એક જ ઇફેક્ટ આવે સ્ટુડન્ટ, બેલેન્સ શીટમાં આવે. ચાલો તો બેલેન્સ શીટના પેજ ઉપર જતા રહીએ. બેલેન્સ શીટમાં એસેટ્સમાં કરંટ એસેટ્સમાં આવશે સ્ટુડન્ટ ક્લોઝિંગ સ્ટોક 72,000. પછી આવે છે પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ, પ્રીપેડ એક્સપેન્સ, એ પણ આપણી કરંટ એસેટ્સ છે સ્ટુડન્ટ. પછી આવે છે બિલ્ડિંગ આપણી ફિક્સ એસેટ્સ છે. ચાલો તો ફિક્સ એસેટ્સમાં બિલ્ડિંગ 1,60,000 આવી ગયું સ્ટુડન્ટ. હવે આવે છે ડેટર્સ એન્ડ ક્રેડિટર્સ. ડેટર્સ હંમેશા ડેબિટ સાઇડ હોય સ્ટુડન્ટ અને ક્રેડિટર્સ એ ક્રેડિટમાં હોય. ડેટર્સ આપણી એસેટ્સ છે અને ક્રેડિટર્સ આપણી લાયબિલિટી છે. ચાલો તો એસેટ્સમાં ડેટર્સ મેં લખી નાખ્યા છે 80,000 અને ક્રેડિટર્સ લાયબિલિટીમાં લખી નાખ્યા છે સ્ટુડન્ટ. અંદર ડેટર્સ એટલા માટે લખ્યા છે કે આગળ બેડ ડેટ રિઝર્વ બી આપેલું છે. તમે ક્વેશ્ચનમાં આગળ જોશો તો બેડ ડેટ રિઝર્વ આપેલું છે સ્ટુડન્ટ. ચલો હવે જ્યારે બેડ ડેટ રિઝર્વ ઉપર કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ ન હોય તો સ્ટુડન્ટ ફાઇનલ અકાઉન્ટનો રૂલ એવો છે કે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જે બેડ ડેટ રિઝર્વ આપ્યું હોય સીધું ડેટરમાંથી શું થાય? માઇનસ.
કારણ કે અહીંયા આપણે P&L અકાઉન્ટ તો બનાવવાનું નથી સ્ટુડન્ટ, પ્લસ બેડ ડેટ કે બેડ ડેટ રિઝર્વનો કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ નથી, અધરવાઇઝ આપણે TAAT ફોર્મેટ બનાવત. ઓકે, તો યાદ રાખો જ્યારે બેડ ડેટ કે બેડ ડેટ રિઝર્વનો કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ ન હોય અને ટ્રાયલ બેલેન્સમાં બેડ ડેટ રિઝર્વ આપ્યું હોય તો એ સીધું ડેટરમાંથી માઇનસ કરવું. તો આગળ જો છેલ્લેથી તમે થર્ડ લાસ્ટ એન્ટ્રી જુઓ, બેડ ડેટ રિઝર્વ 8,000 આપેલું છે, એ ડેટર્સમાંથી માઇનસ થઈ જશે. યસ, તો આપણા ફાઇનલ ડેટર્સ આવી જશે 72,000. ઓકે, ડન. ચલો, ડેટર્સ અને ક્રેડિટર પછી આવે છે કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ. ઓકે, તો કેશ સ્ટુડન્ટ ડેબિટમાં છે અને બેંક ક્રેડિટમાં છે. હવે બેંક ક્રેડિટમાં હોય ત્યારે એને બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ સમજવાનું હોય. ઓકે, તો કેશ બેલેન્સ 4,800 છે જે આપણી એસેટ્સ છે સ્ટુડન્ટ. ચલો, તો એસેટ્સમાં જો મેં કેશ લખી નાખ્યું છે 4,800 ને એની સામે લાયબિલિટીમાં જો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ છે. બેંક જ્યારે ક્રેડિટમાં હોય સ્ટુડન્ટ તો એને લાયબિલિટી કહેવાય, ઇટ્સ અ ઓવરડ્રાફ્ટ. ચલો, તો એ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ 20,000 છે. એની પછીની એન્ટ્રી સ્ટુડન્ટ આવે છે બિલ્સ પેએબલ અને મોર્ટગેજ લોન. આ બંને આપણી લાયબિલિટી છે સ્ટુડન્ટ. બિલ્સ પેએબલ આપણી કરંટ લાયબિલિટી છે અને મોર્ટગેજ લોન આપણી નોન કરંટ લાયબિલિટી છે. ઓકે, તો બંને આપણે લાયબિલિટીમાં લખી નાખ્યા. અહીંયા લાયબિલિટી સાઈડ આપણે કોઈ હેડિંગ નથી આપ્યા, બરાબર, પણ મોર્ટગેજ લોન એ લોંગ ટર્મ લાયબિલિટી છે એટલે મેં એને ઉપરના ભાગમાં લખી છે અને જે કરંટ લાયબિલિટી છે એ બધી નીચે લખી છે આપણે. ઓકે, પછી આવે છે સ્ટુડન્ટ ગુડવિલ. ગુડવિલ આપણી એસેટ્સ છે તો ફિક્સ એસેટ્સમાં ગુડવિલ આવશે 40,000. ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ્સ છે અને ફિક્સ પણ કહેવાય. પછી છે આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ, એ આપણી લાયબિલિટી કહેવાય સ્ટુડન્ટ, 2,800. પછી છે રિસીવેબલ રેન્ટ. રિસીવેબલ એટલે મળવાનું બાકી, આઉટસ્ટેન્ડિંગ રેન્ટ તો આપણી એસેટ્સ છે, કરંટ એસેટ્સ. તો જો કરંટ એસેટ્સમાં 1,600 લખી નાખ્યું. સ્ટુડન્ટ નેક્સ્ટ એન્ટ્રી ઇઝ કમિશન રિસીવ્ડ ઇન એડવાન્સ. સ્ટુડન્ટ ઇફ યુ રિસીવ એની ઇન્કમ ઇન એડવાન્સ then it becomes a liability. ક્લિયર? સ્ટુડન્ટ તમને જો ઘણીવાર ખબર ન પડે ને કે આ એસેટ્સ છે કે લાયબિલિટી, તો સાઈડ જોવાની. એસેટ્સ હોય ને હંમેશા ડેબિટ સાઈડ હોય અને લાયબિલિટી હોય ને હંમેશા ક્રેડિટ સાઈડ હોય. તો આ કમિશન રિસીવ્ડ ઇન એડવાન્સ એ ક્રેડિટમાં આપ્યું છે એટલે આપણી લાયબિલિટી છે. ચલો, તો લાયબિલિટીમાં જો લાસ્ટ એન્ટ્રી કમિશન રિસીવ્ડ ઇન એડવાન્સ 800. પછી આવે છે બેડ ડેટ રિઝર્વ જે આપણે ઓલરેડી લખી નાખ્યું છે સ્ટુડન્ટ. પછી લાસ્ટમાં છે પેટન્ટ્સ અને ફર્નિચર, બંને આપણી ફિક્સ એસેટ્સ છે. ચાલો, તો જો પેટન્ટ્સ 12,000 અને ફર્નિચર 24,000. ચાલો, બંને આપણે ફિક્સ એસેટ્સમાં આવી ગયું. બસ, તો આપણો સમ ઓલમોસ્ટ પૂરો થઈ ગયો છે સ્ટુડન્ટ. ખાલી એક એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 4 બાકી છે જેમાં આપણે કમિશન કાઉન્ટ કરવાનું છે. ચલો, તો હવે આપણે કમિશન કાઉન્ટ કરી નાખીએ સ્ટુડન્ટ. P&L એપ્રોના પેજ ઉપર જતા રહીએ. ચલો, P&L એપ્રોમાં બધી જ એન્ટ્રી આવી ગઈ છે સ્ટુડન્ટ. હવે આપણે ખાલી એક જ એન્ટ્રી એમાં બાકી છે અને એ છે કમિશન. કુશ જે છે એને જે પ્રોફિટ આવે એનું 10% કમિશન એના આપણે આપવાનું છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ, બટ વી ડોન્ટ નો વોટ વિલ બી ધ પ્રોફિટ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we will find out the profit figure. Okay, now how to find out the profit? So the difference of credit side and debit side becomes our profit. Chalo, so let's calculate first one. Now total of credit side is more here and total of debit side is less. So we will find out the difference of both the sides. Okay, now in working notes you can see total of credit side I have written it is 86,400 and total of debit side is 34,400. So the difference of both the side is yes 52,000 and that is our profit. સ્ટુડન્ટ આ ડિફરન્સ જે આવ્યો 52,000નો એ આપણો ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ છે. હવે ખરેખર તો ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ સ્ટુડન્ટ આપણે પાર્ટનર વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેવાનો હોય, પણ આ લોકો એમ કીધું છે કે એમ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરતાં પહેલાં એના 10% કાઢી અને એ કોને આપી દેવાના છે? યસ, કુશને આપી દેવાના છે એઝ અ કમિશન. કુશ વર્કિંગ પાર્ટનર છે એટલે એની સર્વિસ જે એણે આપણને આપી છે એના બદલામાં આપણે એને કમિશન આપશું. એટલે જે કાંઈ ફર્મને પ્રોફિટ થાય એના 10% કુશને કમિશન મળશે. અહીંયા આફ્ટર ચાર્જિંગ વર્ડ નથી આપ્યો સ્ટુડન્ટ, એટલે આફ્ટર આપણે ઓલું 100+% કરવાની અહીંયા જરૂર નથી, ખાલી 10% લખ્યું છે. એટલે આ 52,000ના સિમ્પલ 10% કાઢી લઈએ
Okay, the commission of Kush is equal to 52,000 into 10 upon 100. Okay, so 5200 is the amount of commission. ચાલો તો આ 5200 આપણે કુશને કમિશન આપવાનું છે સ્ટુડન્ટ. તો એની બે ઇફેક્ટ આવશે. એક તો ફર્મ માટે એક્સપેન્સ છે, યસ, એટલે P&L એપ્રોમાં સ્ટુડન્ટ ડેબિટ સાઇડ આવશે ટુ કમિશન, અને કુશ માટે ઇન્કમ છે એટલે કરંટ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ કુશની કોલમમાં લખશું આપણે બાય કમિશન 5200. ઓકે, દેટ ઇઝ ડન. ચલો તો લાસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ જે બાકી હતો સ્ટુડન્ટ એ પણ પૂરો થઈ ગયો. એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 4 ઇઝ ઓવર નાવ. ચલો હવે ખાલી ટોટલ જ બાકી છે સ્ટુડન્ટ. તો આપણે ટોટલ કરી નાખીએ. શરૂઆત કરશું આપણે P&L એપ્રોથી. ચલો તો P&L એપ્રોમાં જો ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ વધારે છે 86,400, જે આપણે ડેબિટમાં લખી નાખ્યો, અને એમાંથી ડેબિટ સાઇડની બધી એન્ટ્રી માઇનસ કરો તો તમારો ડિફરન્સ, યસ, ડિફરન્સ આવે છે 46,800. ઓકે, હવે સ્ટુડન્ટ આ જે ડિફરન્સ છે એને ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ કહેવાય, જે આપણે બે પાર્ટનરને આપવાનો છે, લવ અને કુશને. પણ સ્ટુડન્ટ અહીંયા એક પ્રોબ્લેમ છે. પ્રોબ્લેમ એ છે કે અહીંયા એ લોકોનો રેશિયો જે છે ને એ થોડો કોમ્પ્લિકેટેડ છે. તમે પેજ નંબર 79 ઉપર જુઓ, ક્વેશ્ચન નંબર 10, જ્યાં ક્વેશ્ચન ચાલુ થાય છે સ્ટુડન્ટ, ત્યાં પ્રોફિટ કઈ રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવો એનું એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે. એ લોકો એમ કીધું છે કે જે કાંઈ પ્રોફિટ થાય એટલે કે આ 46,800 એને બે પાર્ટમાં પહેલાં ડિવાઈડ કરવાનો છે, 60 અને 40%માં. 60-40ના 60% જે પ્રોફિટ છે એ 3:2માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનો છે, અને જે રિમેનિંગ એટલે કે બાકીના 40% છે એ 2:1માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનો છે. એટલે કે થોડુંક કોમ્પ્લિકેટેડ છે, કોઈ એક રેશિયો નથી સ્ટુડન્ટ, અધરવાઇઝ તો આપણે સિમ્પલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી નાખત. એટલે આમાં પહેલાં વર્કિંગ નોટમાં આપણે સમજવું પડશે કે આ પ્રોફિટને કઈ રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવો. ચાલો તો 46,800ને જો આવી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશું. ચલો સૌથી પહેલાં 46,800ના બે પાર્ટ કરો સ્ટુડન્ટ. એક 60% કાઢો એના, અને પછી 40% કાઢો. 60% થશે 28,080 અને એના 40% થશે 18,720. ઓકે, હવે જે 60% પ્રોફિટ છે સ્ટુડન્ટ એને આપણે 3:2માં બે પાર્ટનર વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશું, અને જે બાકીનો 40% છે એને 2:1માં. તો આ રીતે એનો આન્સર આવશે સ્ટુડન્ટ. તમે કેલ્ક્યુલેટરથી કાઉન્ટ કરી જુઓ તો 60%નું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આ રીતે થશે. લવને મળશે 16,848 અને કુશને મળે છે 11,232, 3:2માં. જ્યારે બાકીનો 40% છે એનું બી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી દીધું છે. લવ ઇઝ ગેટિંગ 12,480 એન્ડ કુશ ઇઝ ગેટિંગ 6,240. ઓકે સ્ટુડન્ટ, હવે આપણે લવના બંને પ્રોફિટને એડ કરી દઈશું. લવને 16,848 મળે છે પહેલા ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાંથી, અને બાકીમાંથી મળે છે 12,480. ઓકે, તો તમે બંનેને એડ કરશો તો લવનો ટોટલ પ્રોફિટ જો અહીંયા આવી ગયો છે 29,328. એવી રીતે કુશના બંને પ્રોફિટને એડ કરશો તો આ ફિગર મળશે સ્ટુડન્ટ. બસ, તો આ આપણો આન્સર છે જેને આપણે અહીંયા લખી નાખીએ. ચલો તો P&L એપ્રોમાં જો ડેબિટ સાઇડ મેં બંનેનો પ્રોફિટ સેપરેટલી લખી નાખ્યો છે, લવ અને કુશ. ઓકે, તો સ્ટુડન્ટ આપણું P&L એપ્રો અકાઉન્ટ ટોટલી તૈયાર થઈ ગયું છે. ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટ નાવ. ચલો હવે આ ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ જે મળ્યો સ્ટુડન્ટ એને આપણે ક્યાં શિફ્ટ કરશું? કરંટ અકાઉન્ટમાં. યસ, તો કરંટ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ શિફ્ટ કરશું. તો બાય ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ 29,328 એન્ડ 17,472. ઓકે સ્ટુડન્ટ, બસ તો હવે કરંટ અકાઉન્ટમાં બધી એન્ટ્રી આવી ગઈ છે સ્ટુડન્ટ. તો કરંટ અકાઉન્ટનો બી આન્સર ફાઇન્ડ કરી લઈએ. ક્રેડિટનો ટોટલ બંનેનો વધારે લાગે છે. ચલો તો ક્રેડિટનો ટોટલ જે છે એ બંને બાજુ લખી નાખો, ને એમાંથી ડેબિટનો ટોટલ માઇનસ કરો તો તમારો આન્સર આવશે યસ. આન્સર ઓફ લવ ઇઝ 1328 and the closing balance of Kush is 22,672. સ્ટુડન્ટ અહીંયા એક વસ્તુ નોટિસ કરો, બંને પાર્ટનરનો ક્રેડિટનો ટોટલ વધારે છે. ઓકે, એટલે આપણે એમ કહી શકાય કે બંનેની ક્રેડિટ બેલેન્સ છે. કુશ જ્યારે સમ સ્ટાર્ટ થયો સ્ટુડન્ટ ત્યારે કુશને ડેબિટ બેલેન્સ હતી, પણ ડ્યુરિંગ ધ યર એની ઇન્કમ વધી ગઈ
એટલે હવે નેક્સ્ટ યરથી એની ડેબિટ બેલેન્સ નહીં હોય, પણ કુશની પણ હવે ક્રેડિટ બેલેન્સ થઈ ગઈ. એટલે બંને પાર્ટનરનો ક્રેડિટનો ટોટલ વધી ગયો છે. તો એ બંને પાર્ટનર માટે સારી વસ્તુ કહેવાય. બસ હવે આ જે આન્સર આવ્યો સ્ટુડન્ટ એને આપણે બેલેન્સ શીટમાં લાયબિલિટીમાં શિફ્ટ કરશું. પણ યાદ રાખો સ્ટુડન્ટ, જો કોઈ પાર્ટનરનો ડેબિટનો ટોટલ વધી જાય ને તો એને ડેબિટ બેલેન્સ કહેવાય. તો આપણે એને એસેટ સાઈડ લખવી પડે, બરાબર. એટલે યાદ રાખો કે જો કોઈ પાર્ટનરનો કરંટ અકાઉન્ટનો ડેબિટનો ટોટલ વધી જાય તો એનો જે આન્સર આવે એ કરંટ એસેટ્સમાં આપણે લખવો પડે. પણ અહીંયા બંને પાર્ટનરનો ક્રેડિટનો ટોટલ વધારે છે એટલે આપણે એને લાયબિલિટીમાં લખશું. બસ. તો આ જો બેલેન્સ શીટમાં ફિક્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ જે લખ્યું છે ત્યાં નીચે લખી નાખીશું કરંટ અકાઉન્ટ, અને બંનેનો ટોટલ થાય છે 24,000. ઓકે, તો હવે આપણો સમ ટોટલી કમ્પ્લીટ થઈ ગયો શું. હવે બેલેન્સ શીટનો ખાલી બે સાઈડનો ટોટલ કરો અને એ જો ઇક્વલ આવે તો આપણે કોઈ ભૂલ કરી નથી. યસ, તો જો બંને સાઈડનો ટોટલ સેમ ટુ સેમ આવી ગયું છે સ્ટુડન્ટ. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તો આ કરંટ અકાઉન્ટનો આપણો પહેલો સમ હતો સ્ટુડન્ટ. આઈ એમ શ્યોર આ વિડીયો જોયા પછી આ સમને ફરીવાર જોયા વગર તમારી મેળે સ્ટુડન્ટ સોલ્વ કરો. આઈ એમ શ્યોર તમને આવડશે. અને આની પછીનો સમ નંબર 11 સ્ટુડન્ટ હોમવર્કમાં ટ્રાય કરજો, કારણ કે સમ નંબર 11 પણ સેમ ટુ સેમ આવો છે, ઇઝી છે, એમાં બી કરંટ અકાઉન્ટ છે. તો આઈ એમ શ્યોર કે તમને એ સમ આવડશે સ્ટુડન્ટ. હોમવર્કમાં ટ્રાય કરજો, બરાબર. પછી આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આગળના સમનું ડિસ્કશન કરશું. ઓકે સ્ટુડન્ટ, ટેક કેર.